Good morning, students. Today we are going to discuss about the sources of human capital formation. In the yesterday class, we are discussing about what is capital, what is human capital, what is human capital formation, what are the methods of or what are the sources of human capital formation. There are 5 important sources of human capital formation. Among them, first one, investment on education, health expenditure or expenditure on health, expenditure on the job training, expenditure on migration, expenditure on information. Among the 5, we already discussed investment on education. In the earlier class. The second one is health expenditure or expenditure on health. Health expenditure or expenditure on health. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್? ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದರೇನು? ಹೆಲ್ತ್ refers to a physical, mental and social soundness of the people. Health refers to a state of complete physical, mental and social soundness of the people. Social soundness of the well-being are the people. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ life. How the education is essential for the development of human beings, that can be. Health is also one of the main source compared to education. Health is wealth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ health is also one of the more important source, because healthy persons are regularly participate in productive activities compared to ill health persons, because ill health persons or ill health workers are absent to the production activity. So the production should be decreases, income decreases, economic development should be fall down. So this kind of ill health persons, ill health labors are not helpful for the development of the country. So maintenance of the good health is also one of the main important to all the human beings. So expenditure on health is also one of the main source. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಜರಾಗಿ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, roads, dams and buildings are not a real wealth of the nation. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಡ್ಯಾಮುಗಳು
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳೋದು, ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇಶ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಯಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ದೇಶ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರು ಇದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಆಗುವುದರಿಂದ ಮಾನವ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಾನವನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ನಿಜವಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ source of human capital formation. In order to maintain the good health, the following expenditures are made by the government. One is preventive medicine. Preventive medicine. Curative medicine, social medicine, next providing safe drinking water and sanitation. These are the various types of health expenditures. Mention the types of health expenditure ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದನೇದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ರೋಗ ಬರದಂಗೆ ಔಷಧಿಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋದು. ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್, ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಖರ್ಚು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನು? ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, he always think dynamically, he always take wise decisions, he has a capacity to bring the dynamic changes in the administration, in working place. So it is very important to maintain good health for everybody. So these 5 types of health expenditures are arises. Next, next one, expenditure on the job training. Expenditure on the job training.
ಇದು ಮೂರನೇದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ at the place of working. Employees getting the training at the place of work where they are working. At the place where they are working is called on the job training. On the job training. Employees getting the training at the place of work where they are working ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Employees getting the training at the place where they are working. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು both producers and workers. ಅಥವಾ the owner of the company and worker both are helpful on the job training, because on the job training increases the efficiency, experience of the workers, but on the job training reduces the production cost and extra training cost to the owner of the company. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ, ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಲಾಭ ಆದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಓನರ್ಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ employees are getting the training at the place where they are working under the supervision of senior workers. ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ in order to know about the dynamic changes in the technology, dynamic changes in the production techniques, ways of production, in order to get the knowledge about the marketing, knowledge about the production, knowledge about the management, etc. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅವ್ರದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ನಮ್ಮವನು BE MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ದ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಓದ್ದ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮವನು ಇವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮವನಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ BE ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಯಾರು. ಇವನಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನು, ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಇವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮವನು ಬೂಲೂರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.